پاکستان کو ایک بار پھر سیلاب کی ہولناک صورتحال اور موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، ماحولیاتی انصاف کے لیے سب کو مل کر آواز اٹھانا ہوگی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ پارلیمانی سفارتکاری، مذاکرات، باہمی احترام اور رابطوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پائیدار علاقائی امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امن، استحکام اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا۔ دریا چناب کے سیلابی ریلے ملتان پہنچ گئے۔ بند ٹوٹنے سے درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ جلال پور پیربالا کو خالی کرنے کا حکم۔ مساجد میں اعلانات، کشتیوں کو مزید کھیپ پہنچ گئی۔ شہریوں کو نکالنے کا آپریشن تیز۔ ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ 29 ریسکیو کشتیاں ملتان سٹی، 10 شجاع آباد اور 25 ریسکیو جلال پور میں آپریشنل ہیں۔ شجاع آباد میں بھی ایمرجنسی نافذ۔ ہیڈ محمد بالا کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند۔ ہیڈ تریمو سے مزید 3.5 لاکھ کیوسک ریلے کی آمد۔ ہیڈ پنجت کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 5,17,000 کیوسک ریکارڈ۔ متعدد بند ٹوٹ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ جلال پور پیربالا ملتان میں ریسکیو آپریشن مکمل انخلا تک جاری رہے گا۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری، 1 لاکھ افراد متاثر، 68,000 ایکڑ پر فصلیں بہہ گئیں، متاثرین بے یار و مددگار، حکومتی امداد کے منتظر۔ سویلسی میں سیلابی پانی سے 30 سے زائد مواضعات زیراب، 1 لاکھ کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا میلسی ہیڈ سائفن سے گزر رہا ہے۔ باولپور کے علاقے لالچوارہ میں تمام زمیندارہ بند ٹوٹ گئے۔ حاصل پور میں نور شاہ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، کئی گھر اور کھڑی فصلیں تباہ۔ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں۔ پنجاب کے دریاؤں میں طوفانی کی صورتحال برقرار۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ٹی ایم کے مطابق گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,19,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے ستلج سلمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 84,000 کیوسک۔ قادر آباد اور خان کی ہیڈ ورکس پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی جسٹر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ شادرہ پر اونچے درجے کا سیلاب۔ بلوکی اور ہیڈ سدائی ہیڈ ورکس پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ کچے کے علاقے زیراب، لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ مزید 17 بستیوں کو الرٹ جاری۔ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ محکمہ آبپاشی کے تمام ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ عملے کو مختلف حفاظتی بندوں پر تعینات کر دیا گیا۔ گجرات میں سیلابی پانی 6 روز بعد بھی شہر سے مکمل طور پر نہ نکالا جا سکا۔ متاثرہ علاقوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ گلزار مدینہ روڈ، تنبل بازار، چوک نواب صاحب، چوک پاکستان نکاسی سے کلیئر۔ محلہ شاہ حسین، شفیع آباد، بخشو پورہ، خواجگان روڈ، غریب پورہ، کوٹ روڈ، علی پورہ روڈ پر پانی موجود۔ جیل روڈ، شادمان، بارہ قمر سیالی روڈ، رحمان شہید روڈ میں کئی فٹ پانی جمع۔ مکین اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ اربن فلڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں نظام زندگی مفلوج، لوگ گھروں میں 6 روز سے محصور۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازبا بخاری کہتی ہیں گجرات میں سیوریج سسٹم موجود ہی نہیں، اربوں روپے کے فنڈز کہاں گئے؟ عوام کو گجرات کے حکمرانوں کا گریبان پکڑنا چاہیے۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی ہوئی۔ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رات دیر تک جلال پور ریسکیو آپریشن کو مانیٹر کرتی رہیں۔ ہمارے لوگ سیلاب کو سیریس نہیں لے رہے، بچے پانی میں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف پارٹی کا اندرونی محاذ سرگرم۔ مرکزی اور صوبائی قیادت نے صوبائی انتظامیہ سے رپورٹس مانگنا شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق قیادت کی جانب سے مختلف اضلاع کے اعلیٰ افسران سے رابطے، گنڈاپور انتظامیہ کی کارکردگی رپورٹ دینے کی ہدایت کر دی۔ علی امین مخالف گروپ یہ رپورٹ سلیمہ خان کے ذریعے بانی چیئرمین تک پہنچائے گا۔ علی امین گنڈاپور نے گزشتہ دنوں اپنے مخالفین کو تحریک عدم اعتماد لانے کا چیلنج دیا تھا۔ ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، رولز کو ایک دن میں نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالتی نظام میں شفافیت اور آسانیوں سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، کہا ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے 5 بنیادی اصلاحات شروع کی، عہدہ سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی ضرورت محسوس کی۔ مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیح ہونی چاہیے۔
डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। अदालती ई सर्विसेज का बाकायदा आगाज हो चुका। निज़ाम इंसाफ में मसनूई ज़हानत AI का इस्तेमाल नागुज़ीर है। फिलहाल AI के इस्तेमाल के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। अदालती निज़ाम का अंदरूनी ऑडिट भी मुकम्मल करवा लिया गया। प्रपोजल्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। कमेटी जो तजवीज़ करेगी उसके मुताबिक आगे चलेंगे। जल्द केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त साल भर चीफ जस्टिस के कमरे में पड़ी रहती थी। अदालती तातीलात के दौरान किसी जज को इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आम तातीलात के अलावा छुट्टी के लिए बताना लाजमी होगा। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम और निसाब कमेटी का भांडा फूट गया। पंजाब टेक्स्ट बुक 11वीं जमात की अंग्रेजी के 3 अस्बाक चैट GPT से लिए जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट में निसाब 89% AI और 26% चोरी करने की निशानदही की गई। ख्वांदगी जमहूरियत और तरक्की की रूह है। तालीम गुर्बत और जहालत से निजात का सबसे ताकतवर हथियार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्वांदगी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, शहीद भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने तालीम को बुनियादी हक करार दिया। तालीम के जरिए ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हमारा विजन है। मौसमियाती तब्दीली बच्चों की तालीम के लिए बड़ा चैलेंज। 2022 के सैलाब में सिंध के निस्फ तालीमी इदारे तबाह हो गए। पंजाब को भी तालीमी निज़ाम की तबाही का सामना। तालीम सबके लिए यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई मेहनत ज़रूरी है। समंदरी हुदूद के निगहबानों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क में यौम बहरिया आज दिल्ली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑपरेशन द्वारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर जो लर्जा तारी किया, उसकी याद में 8 सितंबर को पाक बहरिया का दिन मनाया जाता है। पाक बहरिया ने पाकिस्तान की बरी और फिजाई अफवाज के शाना बशाना रहकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। 1965 की जंग में बरी, बहरी और फिजाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीजा भरपूर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन 8 सितंबर का दिन बहरिया के नाम रहा। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब बहरिया ने भारतीय बेस को सिर्फ 4 मिनट में आग का ढेर बना दिया। यौम बहरिया पर सदर और वज़ीर आज़म का नेवी अफसरों जवानों को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफनाक और पाक बहरिया के लिए फख्र की अलामत बना। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाक बहरिया ने समंदरी हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दुश्मन की किसी भी मुमकिन जारहियत को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया की पेशेवराना फ़राइज़ की अदायगी ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये मुल्क की आबी सरहदों, आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का यादा करने का दिन है। पाक बहरिया की तारीख बहादुरों की दास्तानों से भरपूर है। बहरा अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यौम बहरिया बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करने का दिन है। बहरी महाज पर कुर्बानी देने वाले जांबाज कौम के हीरो हैं। पाक बहरिया की पेशेवराना तैयारियों ने दुश्मन को हैरान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने अपने पैगाम में कहा कि 8 सितंबर को पाक बहरिया ने समुद्री दिफा का नाकाबिल फरामोश बाब रकम किया। ये दिन पेशेवराना महारत और फर्ज शनासी की अलामत है। ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज केसेस की समाअत। बुशरा बीबी, उमर अयूब समेत दीगर की जमानत कब्ज़ गिरफ्तारी में तोसी। 13 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, शेर अफजल मरबत समेत दीगर रहनुमा अदालत में पेश। उमर अयूब, ज़रताज गुल और दीगर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर। PTI रहनुमाओं की मजबूरी तौर पर 240 से ज़ायद जमानतें ज़ेर समाअत हैं। लकी मरवत में 2 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल, मजीद तहकीकात जारी। महसूद और बरकी कबाइल के नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाला तारीखी यूथ कन्वेंशन बामी एतमाद, ताउन और हमागी की रोशन मिसाल बन गया। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ इलाकाई अमन बल्कि तरक्की और खुशहाली में भी कलीदी किरदार अदा कर रही है। कैडेट कॉलेज स्पनकई के करीब मुतबादिल सड़क की तामीर का आगाज। ये सड़क तालीम, सेहत और तिजारत तक रसाई में नुमायां बेहतरी लाएगी। भारतीय पंजाब में तबाहकुन सैलाब के बायस 1300 देहात मुतासिर। लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन पानी की नज़र। सिखों की मोदी हुकूमत पर तनकीद। किसानों ने सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि यह आफत कुदरती नहीं बल्कि इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश में मशरकी पंजाब को भी डबो दिया। डैमों से पानी छोड़ने का फैसला सोचा समझा अमल था। ये सिर्फ सैलाब नहीं बल्कि सियासी इंतकाम की एक शक्ल है।
गजा के हवाले से डील करने जा रहे हैं। उम्मीद है मुआहदा जल्द हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए नया मंसूबा पेश कर दिया। मंसूबा तस्लीम न करने पर हमास को संगीन नताइज की धमकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजवजा मंसूबे में तमाम 48 इसराइली यरगमाली और हजारों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। मंसूबे के तहत इसराइली फौज हमले रोक कर गजा से वापस चली जाएगी। मजीद बताया गया कि जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात की क़यादत ट्रंप करेंगे और जब तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे जंग बंदी बरकरार रखी जाएगी। अमेरिकी सदर का कहना है कि 20 जिंदा लोग और 38 लाशें हमास के कब्जे में हैं। रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल से खुश नहीं। रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। रूस पर पाबंदियां लगाने के दूसरे मरहले में जाने के लिए तैयार हैं। जनूबी कोरिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। तिजारती मसाइल हल हो जाएंगे।